नमस्कार, प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क के रात्रि बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। आज की तारीख है 5 जुलाई। तो चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो बनी रही सुर्खियों का केंद्र। तो शुरू करते हैं आज का प्रमुख समाचार बुलेटिन सिर्फ प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क पर। पहले आज की ब्रेकिंग हेडलाइंस जान लेते हैं। शिव मंदिर के पास संदिग्ध मांस मिलने से हड़कंप। मंत्री पत्नी के नाम करोड़ों की संपत्ति, अखिल गोगोई के गंभीर आरोप। शिला पाथर में पत्रकार पर हमले के विरोध में सिलचर में प्रदर्शन। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शिव मंदिर के पास संदिग्ध मांस मिलने से हड़कंप। कछार जिले के उधारबंद थाना क्षेत्र में चंडीघाट चाय बागान स्थित शिव मंदिर के पास शुक्रवार शाम संदिग्ध मांस मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मांस जब्त कर जांच शुरू कर दी है। धार्मिक भावना आहत होने की आशंका जताई जा रही है। मांस को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने जा रहे हैं। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। आज बिकेल अनुमानिक 5टा साढ़े 5टार समय उदारबंधेर चंडीघाटे हठाৎ करे किछु लोक खबर दिल जेखाने शिवस्थानेर पाशे किछु गोमांस फेले रखा हयेछे। तो संगे संगे आमरा विश्व हिंदू परिषद थेके उदारबंध थानार ओसी के जानानो हय एबं माननीय पुलिस सुपारके जानानो हय। संगे संगे ओसी महोदय सेई जायगाय गेछेन शिवस्थानेर एखाने एबं সেই গোমাংস উদ্ধার করা হয়েছে। বিগত অনেক দিন ধরে আসামের বিভিন্ন জায়গায় যে গোমাংস নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে, সেই অবস্থায় আমাদের এখানে উদারবন্দের চণ্ডীঘাটে যেভাবে শিবস্থানের পাশে গোমাংস পাওয়া গেছে তার তীব্র ভাষায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ধিক্কার এবং খণ্ডন করে। যারাই এই ঘটনার পেছনে জড়িত আছে, যারাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে, আমরা পুলিশ সুপারের কাছে অনুরোধ রাখবো আপনি ইমিডিয়েটলি ওদেরকে আইডেন্টিফাই করলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করুন। আমরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের পক্ষ থেকে আমরা সেটা ডিমান্ড পুলিশ প্রশাসনের কাছে রাখছি। मंत्री पत्नी के नाम करोड़ों की संपत्ति, अखिल गोगोई के गंभीर आरोप। शिवसागर के विधायक अखिल गोगोई ने असम सरकार के मंत्री जयंत मल बरुआ की पत्नी जूली डेका बरुआ पर सत्ता का दुरुपयोग कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। गोगोई के अनुसार गुवाहाटी में जूली ने आलीशान होटल और 75 बीघा से अधिक जमीन खरीदी है, जिनमें कुछ सौदों में कुख्यात दलालों का नाम भी जुड़ा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मंत्री के प्रभाव में 85 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। सरकार और जांच एजेंसियों की चुप्पी पर गोगोई ने गहरी नाराजगी जताई है। मंत्री जयंत मल्ल बरुआई एकेदिनाई 26 एप्रिल 2023 तारिखर दिना एकेदिनाई प्राय 40 बीघा माटी तेखेते किनिसिले रंगियात 40 बीघा माटी और ताते 85 बीघा माटी সেই रंगियाते तेखेते बेदखल কৰি ৰাখিছে। মই ৰিপিট কৰি দিছো, কাৰোবাৰ ভুল হ'ব পাৰে। সরকারি মাটি 85 बीघा বেদখল কৰি ৰাখিছে ৰঙিয়াত। 85 बीघा माटी বেদখল কৰি ৰাখিছে मंत्री जयंत मल्ल बरुआ डांगरियाई और সেই একে ঠাইতে একেদিনতে 26 एप्रिल 2023 तारिख अर्थात तेखेत मंत्री होৱাৰ পাছত 2022 जून माहत तेखेत मंत्री হৈছে। 23 सনৰ एप्रिल माहर 26 तारिखर दिना तेखेते 40 बीघा माटी किनिছে। तार আগত আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে তেজপুৰতো তেখেতে একেলগে বহুত মাটি কিনিছিলে। তাৰ তথ্য আমি ৰাজহুৱা কৰা নাছিলো, আনসকলে ৰাজহুৱা কৰিছিলে। আজি মই আপোনালোকক এখন হোটেল দেখুৱাব কৈছো গুৱাহাটীত নিৰ্মীয়মান শেষ হৈছে, বনাই শেষ হৈছে এখন হোটেল। এই হোটেলখন আপোনালোকে চিনি পাইছেনে? এই হোটেলখনত KFC লিখা আছে, দেখিছেনে? আমাৰ যে গণেশগুৰি আমাৰ তাৰপিছত আমাৰ পুৰণি যিটো এছেম্বলিৰ গেট আমার যেটো মন্দির আছে কি কয় এটো কি মন্দির এটো হেৰি আমাৰ গণেশ মন্দিৰ
0 বিঘা 2 কঠা 18 জোঠা 79 লেচা 18.79 লেচা মাটি খ দ সূত্ৰে শ্ৰী ৰামেশ্বৰ তালুকদাৰৰ স্থলত জুলি ডেকা বৰুৱাৰ নামত নামজাৰি কৰা হল। লাটমণ্ডল আনোৱাৰ হুছেইন, চক্ৰ বিষয়া শান্তনু গগৈ। প্ৰতিবেদন মৰ্মে জমাবন্দীৰ তথ্যৰ ভিত্তিত উপৰোক্ত মন্তব্য সংশোধন কৰা হল। চক্ৰ বিষয়া শান্তনু গগৈ 26 এপ্ৰিল 2023 তাৰিখৰ দিনা এখন তেখেতে জমাবন্দীত তেখেতৰ নামটো সোমাইছে। এতিয়া মই আপোনালোকক সুধিব খুজিছো যে এজন মানুহৰ কিমান টকা থাকিলে একেদিনাই ৰঙিয়াত 40 বিঘা মাটি কিনিব পাৰে? একেদিনাই 26 এপ্ৰিল 2023 আৰু একেদিনাই গুৱাহাটীত আটাইতকৈ ধনী এলেকাত তাত মাটিৰ মূল্য নাথাকে। তাৰমানে মুখত যিটো নাম আহিব সেইটোৱে দাম তাত। যিডোখৰ আমাৰ গণেশগুৰিৰ সেই পাৰ্টটো আটাইতকৈ মানে চহকী পাৰ্টটো, আৰু সেই পাৰ্টটোত মানে মাটিৰ কোনো মূল্য নাথাকে। আপোনাৰ মুখত যিটো আহিব মালিকৰ সেইটোৱে তাত মাটিৰ মূল্য। এইটো কথাত যদি কোনোবাই কয় যে নহয় 10 কোটি টকা, তেতিয়াহ'লে 10 কোটি টকাই তাতে। এইটো কোনেও নাজানে কিমান টকা। গতিকে তেনেকুৱা 3 কঠা মাটি একেদিনাৰ ভিতৰতে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ক্ৰয় কৰিছে। মই আপোনালোকক মাটিৰ পট্টাখন দি দিলো, আপোনালোকক হোটেলৰ তথ্যখন দি দিলো, আৰু হোটেলখন চবেই চিনি পাব এতিয়া, কাৰণ সেইডোখৰ যিখন KFC, সেই KFC খনত গৈ আপোনালোকে একাপ কফি, মই কালি কোল্ড কফি এটাও খাই আহিছো তাতে, জুলি ডেকা বৰুৱাৰ নামতে হয়। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি মই আৰু বহুত বেছি কথা ক'ব নোৱাৰো কাৰণ প্ৰচেছ চলি আছে। ইণ্টাৰেষ্টিংলি ছাবচিডিৰ কাৰণেও বোধ হয় আকৌ যেনেকে গৰুৰ ছাবচিডি 50 লাখ পাইছিলে, এবাৰ হোটেলৰ ছাবচিডিও চাগে কাৰণে প্ৰচেছবিলাক চলি আছে। নামটো হোটেলৰ ঠিক হৈ গৈছে, কৈলাশ ৰেচিডেঞ্চি হোটেল, 3 ষ্টাৰ হোটেল এখন। এনে দেখিবলৈতো বেয়া লগা নাই, ভালে লাগিছে নহয় জানো? আপুনি বিল্ডিংটো ধুনীয়া হয় নে নহয়? একদম ধুনীয়া বিল্ডিং এটা তেখেতে নিৰ্মাণ। शिलापाथर में पत्रकार पर हमले के विरोध में सिलचर में प्रदर्शन। सिलचर 5 जुलाई शिलापाथर में पत्रकार मधुर सैकिया पर जानलेवा हमले के विरोध में सिलचर ई मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस क्लब ने शनिवार को जोरदार प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की। प्रदर्शन में अभिजीत भट्टाचार्य, शंकर देव, विक्रम सरकार समेत कई पत्रकार शामिल हुए। ল এটা ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ য'ত নেকি যি নহওক এটা অকলে গোৱা সাংবাদিক যি অকলে সদায় থাকে তাৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাটো নিৰ্ধাৰিত কৰিব কাৰণে এইটো আমাৰ আজ দুর্বৃত্তরা, রাজনৈতিক মদতপুষ্ট দুর্বৃত্তরা আজ সমাজের দর্পণ অর্থাৎ আয়নাটাকে ভেঙে দিয়েছে। তাই আমরা কাছাড় ই মিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা গৃহমন্ত্রকের দায়িত্বে থাকা অসমের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে আমরা আর নিতে তারা কোনো ডিনামি না করে, গাফিলতি না করে এ ব্যাপারে আমরা হুঁশিয়ারি দিচ্ছি। না হলে কিন্তু সাংবাদিকরা, রাজ্যের গণতন্ত্রকামী মানুষেরা তারা কিন্তু চুপ করে বসে থাকবেন না। অবশ্যই দুর্বৃত্তদের সমুচিত জবাব দিতে হবে এবং এজন্য আমরা সর্বস্তরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি যে সাংবাদিক নিগ্রহের বিরুদ্ধে আপনারা দিকে দিকে প্রতিবাদে গর্জে উঠুন। तोपखाना में बारिश के साथ ही बिजली और पानी संकट। सिलचर के तोपखाना इलाके में हल्की बारिश होते ही बिजली गुल हो जाती है, जिससे जल आपूर्ति भी ठप हो रही है। हाल ही में माछिमपुर छावनी में पेड़ गिरने से 2 दिन से बिजली नहीं है। मोटर न चलने से पानी की भारी किल्लत हो गई है। स्थानीय लोगों ने शिकायतों के बाद भी कोई अस्थायी समाधान न मिलने पर प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। लामडिंग लांका NH 27 पर भूस्खलन, एक लेन बंद
होजाई जिले में लामडिंग के पास NH-27 पर शनिवार सुबह भूस्खलन हुआ। इस टर्निंग इलाके में पहाड़ का हिस्सा ढहने से सड़क का एक हिस्सा बंद हो गया। हालांकि कोई जानमाल की हानि नहीं हुई। प्रशासन ने तुरंत मलबा हटाने और सड़क मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। मानसून में ऐसे हादसे यहाँ आम है। स्थानीय लोगों ने मजबूत सुरक्षा उपायों की मांग की है। सिलचर अंबिकेश्वर शिव मंदिर का 17वां स्थापना दिवस संपन्न। सिलचर के अंबिका पट्टी स्थित ऐतिहासिक अंबिकेश्वर शिव मंदिर का 17वां स्थापना दिवस शनिवार को धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न हुआ। दिन भर शिव पूजन, यज्ञ, आरती और महाप्रसाद वितरण हुआ। कार्यक्रम में लगभग 1000 श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर समिति ने सभी सहयोगियों और भक्तों का आभार व्यक्त किया। বেঙ্গলি ফরওয়ার্ড ক্লাব পরিচালিত অম্বিকেশ্বর শিব মন্দিরে আজকে 17তম বাৎসরিক উৎসব। প্রতি বছরের মতো এবারও সেই সকাল 7:00 জল ভরাতে সূচনা হয় এবং তারপর বিধি অনুসারে পূজা অর্চনা হয় এবং তারপরে ভোগ নিবেদন করা হয়। এখন যজ্ঞ চলছে। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে প্রায় আমরা 2000-এরও বেশি ভক্তবৃন্দকে আমরা প্রসাদ বিতরণ করব। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। তো আমার সাথে আছেন আমাদের প্রাক্তন সভাপতি তথা অ্যাডভাইজার সুশীল কুমার কর মহাশয়, আমাদের সহসভাপতি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয়, আমাদের সেক্রেটারি সিদ্ধার্থ মণি তথা আমাদের প্রাক্তন সেক্রেটারি দীপা সিন্ধু এবং আমাদের এশিয়ার মহাশয় জয়প্রকাশ কর্মী। আমি আমাদের প্রাক্তন সভাপতি বলবো কিছুটা এই মন্দিরের ব্যাপারে কিছু বলার জন্য। দিয়ে পুজো শুরু হয়, তারপরে ভোগ নিবেদন হয়, তারপরে আরতি হয়, এখন যজ্ঞ হচ্ছে। আমরা ভক্তবৃন্দ সবাইকে আহ্বান করছি দেশে প্রসাদ নিয়ে যান, আমরা সবাই মিলে আনন্দ করি। সবার জন্য প্রসাদ খোলা আছে, যে যায় তাকেই দেওয়া হবে। আজকে আমাদের অম্বিকেশ্বর শিব মন্দিরের 17তম বার্ষিক অনুষ্ঠানের দিবস। আজকে সকাল থেকে অনেক পূজা পার্বণ দিয়ে আমাদের অম্বিকেশ্বর শিব মন্দিরে শুরু হয়েছে পূজা পার্বণ। আর এখন আমরা সবাই মানে জনসাধারণের জন্য আমরা খিচুড়ি প্রসাদ রেখেছি, সবাই যাতে ওটা গ্রহণ করতে পারে, সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য। আর সুন্দর মতন এবং সার্থকভাবে আমরা পূজাটা করার জন্য সকলের সহযোগিতা করে সবাই আমরা এখানে পূজাটাকে সার্থক করে তোলার জন্য চেষ্টা করছি। काटेगोड़ा पंचायत चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। कछार जिले के काटेगोड़ा पंचायत में पहली बार भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। इससे पहले यह क्षेत्र कभी भाजपा के कब्जे में नहीं रहा था। पार्टी को सिद्धेश्वर, कातिराइल, गोविंदपुर, चंडीनगर सहित कई पंचायतों में बहुमत मिला। जिला भाजपा नेता विप्लव कांतिपाल ने इसे मोदी सरकार की नीतियों पर जनता के भरोसे का परिणाम बताया। দলের তরফ থেকে কাঠিগড়া সমষ্টিতে পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন নিয়ে জেলা সভাপতির নির্দেশে আমি এখানে কাজ করছি। যেহেতু আমার বাড়িও কাঠিগড়া সমষ্টিতে, তাই এখন পর্যন্ত আমরা কালাইন ব্লকে 5টি পঞ্চায়েত গঠন হয়েছে। 5টির মধ্যে 4টি বিজেপির দখলে আছে। আর কাঠিগড়া সমষ্টিতে আমরা যে 60টি পঞ্চায়েত গঠন হয়েছে, 60টি বিজেপির দখলে আছে। আমার হিসাব পঞ্চায়েত গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে বিজেপি 90%-এর উপরে বিজেপির দখলে যাবে। এটা একটা আমরা আগাম বলে দিতে পারি যে মোটামুটি কাঠিগড়াতে 90% বিজেপি আমাদের দখলে আসবে। এখন পর্যন্ত কালাইনে যে জিপিগুলি গঠিত হয়েছে তার মধ্যে চন্দ্রনাথপুর জিপি, বৈকুণ্ঠপুর জিপি, রাজ্যেশ্বরপুর জিপি, গুমরা জিপি বিজেপির দখলে আছে। একমাত্র বৈরপুর জিপিটা আমাদের দখলে নেই। কাঠিগড়া ব্লকে আমাদের কাঠিগড়া জিপি, সিদ্ধেশ্বর জিপি, কাতিরাইল জিপি, গোবিন্দপুর জিপি, লেবারপুতা জিপি, চণ্ডীনগর জিপি এবং 5 গ্রাম জিপি আমাদের দখলে আছে।
জিপি বলতে আমাদের কালাইন ব্লকে ম্যাক্সিমাম জিপি এখনো বাকি আছে, এবং প্রথম প্রথম সভা আমাদের যেগুলো জিপি এতে হয়নি করামের জন্য, সেই জিপিগুলিতে আগামী দিন মোটামুটি 7 তারিখে ম্যাক্সিমাম জিপি হওয়ার কথা আছে, 7 তারিখ এবং 9 তারিখে। আশা করব আমরা আমাদের আশা সেই জিপিগুলিতে আমরা আমাদের দখলে নিতে পারবো। কাঠিগড়া ব্লকের কাঠিগড়া জিপি যেটা এবার বিজেপির দখলে গেছে, এটা এবার প্রথম বিজেপি দখল করেছে। পঞ্চায়েত রাজ শুরু হওয়ার পর থেকে এখানে কোনোদিন বিজেপির কোনো প্রতিনিধিত্ব ছিল না, পঞ্চায়েত সভাপতি ছিলেন না। এইবার সর্বপ্রথম এখান থেকে আমাদের বিগত দিনের দক্ষিণ কাঠিগড়া জেলা পরিষদ সদস্য অসীম দত্ত এবার এখান থেকে পঞ্চায়েতের সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। सिलचर में मिशन हेल्दी भारत को मिला भारी जन समर्थन, अब बढ़ चला त्रिपुरा की ओर। स्वास्थ्य, पर्यावरण और करुणामय जीवन शैली को बढ़ावा देने वाले मिशन हेल्दी भारत संपूर्ण भारत यात्रा ने तपसी उपाध्याय के नेतृत्व में शनिवार को सिलचर में व्यापक प्रभाव डाला। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 40,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर रही इस मुहिम को सांसद परिमल शुक्लवैद्य, विधायक दीपायन चक्रवर्ती, मंत्री कौशिक राय सहित कई नेताओं का समर्थन मिला। टीम ने सिलचर के 7 स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें स्वच्छता, विगन जीवन शैली और पशु कल्याण पर चर्चा हुई। यह अभियान वर्ल्ड वेगन विजन के सहयोग से संचालित हो रहा है। असम में सफलता के बाद अब मिशन त्रिपुरा की ओर बढ़ रहा है। 13 वर्षों से उपेक्षा का शिकार टीईटी शिक्षक सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम। सिलचर 5 जुलाई सदो असम प्राथमिक टीईटी उत्तराखंड शिक्षक समाज ने कछार, श्रीभूमि और हैलाकांदी जिलों की संयुक्त पत्रकार वार्ता में अपनी वर्षों पुरानी मांगों को लेकर राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जताई। शिक्षकों ने समान कार्य के लिए समान अधिकार, वेतन, सुरक्षा, अवकाश सुविधा, MSCP लाभ, ग्रेजुएटी, DA बकाया और बीएड स्टडी सेंटर जैसी कई मांगे रखी। उन्होंने समग्र शिक्षा अभियान असम के मिशन निदेशक से 7 दिनों में वार्ता की मांग की, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी। वक्ताओं ने बताया कि टीटी पास और प्रशिक्षित होने के बावजूद इन्हें नियमित शिक्षकों जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इंद्रगढ़ पंचायत गठन विवादों के बाद बनी सहमति, वीरेश चंद्र अध्यक्ष। सिलचर 5 जुलाई सभी विवादों को पीछे छोड़ते हुए इंद्रगढ़ ग्राम पंचायत की नई कार्यकारिणी का गठन शनिवार को तपांग ब्लॉक कार्यालय में संपन्न हुआ। वीरेश चंद्र दास ने अध्यक्ष पद की शपथ ली, जबकि संजीव चक्रवर्ती उपाध्यक्ष पद के लिए नामित हुए। पहले टॉस में विजयी प्रवासिनी दास ने व्यापक हित में पद छोड़ने का निर्णय लिया। सभी सदस्यों ने पंचायत के विकास के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। নাম প্রবাসিনী দাস। আমি 5টা ভোট পাইছি, তাই 5টা ভোট পাইছে, তারপরে টস হয়েছে, টসও আমি জিতছি। তারপরে এখানে একটা ঝামেলা সৃষ্টি হয়ে গেছে, যার কারণে এটা বাদ দিয়ে গেছি। আর আজকে এরপরে আমার একই দলের মানুষ, আমার দলের বিশিষ্ট মানুষগুলো আমার গিয়া বুঝাইয়া কইছে আমি স্বেচ্ছায় দান দিতে দিয়েছি। টসও আমি জিতছি, জিতার পরও আমার এই আরেকজন যে প্রার্থী আসলে যে দাবিদার বীরেশ চন্দ্র দাস, তাই এটা মানিয়া নিতে পারছে না, যার কারণে আর সঙ্গে তো ফোন নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ফোনে বাইরে যোগাযোগ করছে, তার কারণে এটা একটা ঝামেলা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমি চাইছি ঝামেলা হইলে একটা দুর্ঘটনা হইব, এটা থেকে আমি দূরে সরে গেছি। তারপরে বাসার যাওয়ার পরে আমারই দলের বিশিষ্ট মানুষগুলা আমার বুঝাইয়া কইছে। তারপর তাই না আমার বয়সে ছোট আমার মামা লাগে, ব্যক্তি হিসাবে খারাপ না ভালো, আমি তাদের স্বেচ্ছায় এটারে সমর্থন করছি। আমার নাম বীরেশ চন্দ্র দাস, 96 নং ইন্দ্রগড় জিপি, ধাপাং ব্লকের অন্তর্গত। আজকের আমাদের এই নির্বাচনী সভায়, এই সভায় আমাদের সর্বসম্মতিক্রমে আমাদের যে জিপি 10 জন সদস্য সবাই, আমাদের কোনো ভোটিং নাই, আমরা সবাই সর্বসম্মতিক্রমে আমাদেরকে নির্বাচিত সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করেছে। আমাদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা এবং নমস্কার জানাই।
আমার নাম সঞ্জু চক্রবর্তী, আমি 5 নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য, সভানেত্রী হিসাবে আমি মনোনীত হয়েছি। আমি সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, সবাই আমাকে সবার সভানেত্রী হিসাবে সমর্থন করেছেন, সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সবাইকে আমার প্রণাম এবং অন্তর থেকে আমার সবার শুভেচ্ছা। আমি যাতে সুন্দরভাবে সবার সাথে মিলেমিশে যাতে সবকিছু সহজভাবে সুন্দরভাবে করতে পারি, এটাই সবার কাছে আমি আশীর্বাদ কামনা করি। প্রথমে আমাদের যারা আজকে দাদারা, সাংবাদিক দাদারা যারা এসেছেন, আমি দেখেছি যে আজকে আমাদের 8টি জিপির মধ্যে আজকে সর্বসম্মতিক্রমে, আজকে লাস্ট আমাদের ইন্দ্রগড় জিপি ছিল, এবং সর্বসম্মতিক্রমে আজকে আমাদের যে এই জিপিএ বীরেশচন্দ্র দাসকে জিপি সভাপতি এবং সঞ্জীব চক্রবর্তী মহাশয়াকে সহসভানেত্রী হিসাবে সবাই সম্মতিক্রমে হাত তুলে করেছেন। তার জন্য আমি সবাইকে, বিশেষ করে আমি ইন্দ্রগড় জিপির সর্বসাধারণ জনসাধারণকে, বিজেপি কার্যকর্তা আছে সবাইকে আমার অন্তর থেকে ধন্যবাদ নমস্কার জানাই। এবং আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই, আপনারা যেভাবে প্রতিদিন আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করছেন, বিগত 8 দিন থেকে আপনারাও এখানে আসছেন, আপনাদেরকে আমার ধন্যবাদ জানাই। আপনারা দেখেছেন যে তাপাং মন্ডলের মধ্যে 8টি জিপি আছে, এবং 8টি জিপির মধ্যে 8টি ভারতীয় জনতা পার্টির অনুকূলে 8টি জিপি সভাপতি হয়েছে। যেভাবে আগে ইলেকশনের সময় যে জিপি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য আমাদের তাপাঙ্গে 8টি ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে এসেছে, এবং জিপি সভাপতি আমাদের পক্ষে এসেছে। তার জন্য আমি তাপাং মন্ডলের সর্বস্তরের জনসাধারণকে বিজেপি তাপাং মন্ডলের পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, এবং আশা রাখছি ওনাদের নেতৃত্বে তাপাং মন্ডল আগামী দিনে আরো সুন্দরভাবে কাজকর্ম হবে, এই আশা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ নমস্কার জানিয়ে তাৰপিছত আকৌ মানে আজি তেওঁলোকৰ সেইটো সেইদিনাখন মই ডিচি ছাৰকো জনালোঁ, আমাৰ উদ্বোধন কৰ্তৃপক্ষক। তাৰপিছত আকৌ আজি ৰিচিডিউল কৰা হৈছিলে, আজি 5টা বজাত 4টাৰ পৰা 5 তাৰিখ জুলাই 5 তাৰিখ 4টাৰ পৰা। তো আজি খুব সফলভাৱে হৈ গ'ল। তো তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সফলভাৱে হোৱাৰ কাৰণে। আজি নিৰ্বাচন হৈ গ'ল। 1 তাৰিখৰ দিনাখন আমাৰ তেওঁলোকক হেৰি কৰিব পৰা নগ'ল, আমাৰ ৰিজাল্টটো মানে হেৰি কৰা নাছিলে আৰু ডিক্লেয়াৰ কৰিব পৰা নাছিলে। ৰিজাল্টটো কি আছিল? ৰিজাল্টটো আমাৰ সিদিনাখন অফটা হৈ গ'ল টছত। হেৰি কৰিব পৰা নগ'ল। টছ হৈছিলে? হয়। আমাৰ পশ্চিমো আছে, পশ্চিম চাব পাৰে আপোনালোকে। लखीमपुर डीएसए बना असम चैंपियन। अब राष्ट्रीय स्तर पर खेलेगी टीम। लखीमपुर 5 जुलाई अंडर 13 फुटबॉल में लखीमपुर डीएसए की टीम ने असम चैंपियन बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। टीम ने 16 में से 15 मैच जीतकर 94 गोल किए। 10 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। शनिवार को सिलचर में खिलाड़ियों का भव्य स्वागत हुआ और रैली के साथ पहला पुल मैदान तक ले जाया गया। तो ये थी आज की टॉप 11 खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप किस खबर पर अपनी राय देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।